जंगलर शेष मुंडरी घर करी एक बुढ़ी पिशाची रहुथिला। पिशाची ता घर सामने एक आलुचपर दुकान देथिला। जंगलर अधिकांश चढ़ई पिशाचीर आलुचप दुकान कथा जानिथिले। केही भी ता घर रास्ता दे जिबा आसिबा करू नथिले। हेले जे भी से रास्ता रे जाउथिला आउ पिशाचीर आलुचप खाउथिला तांका सह कौन हेउथिला आसंतु जानिबा। अछि मो पाखरे एमिति मसला देवी मु आलू चपरे ढाली जी भी खाइब मो आलू चप सी सारा जीवन बंदी हेई रहिब एठी। आज घर को फेरू फेरू अनेक राति हेई गला। भारी भोक भी लागिलाणी। जदि कोठी खाइबा मिल जांदा हेले ते राति रे किए दुकान खोलिथिबो। आरे आगरी कोन एक आलू चपर दुकान अछि जाए किछि खाइनिए। अरे बाबू आपण आलुचप खाइबे कि? हाँ मते दुईटी आलुचप दियो। अच्छा एते राति हेलाणी तुमे दुकान काहेकि खोलिच? मो दुख कथा कौन आउ कहबी। मु तो बुढ़ी लोक जंगल बुली बुली आलुचप बिक्री करी पारिबिनी। सेथिपाई घर आगरी दुकान देई आलुचप बिक्री करुची। ए रास्ता देई बेसी चढ़े जीवासीबा करंतिनी। सेथिपाई दिन राति दुकान खोली मु बसी थाए। आरे मोहन एक दुईटी आलुचप आनिलु। मोहन नामक एक चढ़ई दुईटी आलुचप ने राजू को देला। मोहन रो आखि दुईटी थिला पूरा धला। ताकू देखी राजू टिके डरी गला। से पिशाची को पचारिला ए मोहन रो देह भलो नाही कि ता आखि एमिति धला कोन पई? आउ से किछि कथा कहूनी काहेकि? से सब जानी आपण कौन करिबे? किछि समय परे तो आपण भी ता भली हेई जिबे। माने? ना ना से किछि नुह। आपण को आलुचप थंडा हो जाउची खाई नियंतु। वाह तुम आलुचप तो भारी स्वादिष्ट थिला। केते टंका देबी कुह? आउ तते टंका देबाकू पड़िबनी। तुम आलुचप रो दाम देई पारिबुनी। माने तुमे एमिति काहेकि कहूच? कौन खाली माने माने करूचु? तू कौन ए जाई किछि बुझी पारिलुनी? मो आलुचप रो दाम हैला तो जीवन। आजिठू तू सारा जीवन मो गोलाम ही रहिबू। ना ना मते छाड़ी दियो। तू आउ केबे भी मो पाखरु मुक्त ही पारिबुनी। मालिकाणी आजिठू मु तुम गोलाम। मते आदेश दियंतु। आरे सांग माने जानिच राजू काका काली पाखरु मिलु नाहंती। समस्ते कहउचंती जंगलर शेष मुंडरे रहुथिबा से पिशाची राजू काकांकर किछि क्षति करि देइची। से पिशाची आलुचप रो दुकान देइची। जे भी ता आलुचप खाए से तारो गोलाम ही जाए। कौन हैला पिशाची? से सब कोन आउ अछंती? से माने आगरु थिले एबे से भूत पिशाची ए दुनिया रे नाहंती। मु सत कथा जानिली। गाँ लोकन पाखरु जहा सुनिली ता कहली। मु सुना कथा को विश्वास करेनी। मु आजी राति रे सेठाकू जाई देखिबी सतरे सेठी पिशाचीर दुकान अछि कि नाही। जदि थाए भी मते आलुचप खाइबाकू मिली जिवो। अरे तू कौन कहूचु? तो मुंड ठीक अछि तो? तू जदि थरी सेठाकू जाई पिशाचीर आलुचप खाइबू तू आ दिने भी सेठारु आसी पारिबुनी। से दिन राति रे ही मुन्ना जंगल भीतर को गला। से देखिला सेठी सत सतिका एक आलुचप रो दुकान अछि। पिशाची जेमिति मुन्ना को देखिला से तो खूब खुशी हेई गला। से मुन्ना को आदर करी ता पाखक डाकिला। आरे पुओ आ मो दुकान को आलुचप खाइबू कि? हाँ खाइबी जे हेले मो पाखरे तो टंका नाही। ओहो तू टंका कथा चिंता करनी। तू खाली पेट पूरा आलुचप खा। मते टंका देबा दरकार नाही। अरे ये कौन मते मागणा रे खाइबाकू देउची? एमिति तो मागणा रे काहाकू केही किछि दियंतिनी। ये निश्चय मु सुनिथिबा से पिशाजी हेइथिबो। एबे मु या पाखरु रक्षा केमिति पाइबी? कौन कि रे पुओ कौन चिंता करूचु? ने किछि आलुचप खाइने। हाँ हाँ मते 50टा आलुचप दियो मु खाइबी। एते गुड़े आलुचप तू कौन खाई पारिबू? हाँ हाँ
ମୁଁ ଖାଇପାରିବି, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଆଳୁଚପ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ମସଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଟିକେ ଏଠି ବସିଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଘରୁ ମସଲା ନେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ବି ଯାଇ ଦେଖେ ପିଶାଚି ଘର ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି। ଆରେ ଆରେ, ସେ ପିଲାଟା କ'ଣ ସତରେ 50ଟା ଆଳୁଚପ ଖାଇପାରିବ? ଯଦି ନ ଖାଇପାରିବ ସେ ମୋ ଗୋଲାମ ହେଇ ରହିପାରିବନି। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଆଳୁଚପ ନ ଦେବି ସେ ଏଠୁ ପଳେଇବ। ନା ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ ଆଳୁଚପ ଦିଏ। ପିଶାଚୀର ଏ ସବୁ କଥା ମୁନା ଶୁଣିପାରିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏ ପିଶାଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଲାମ ବନଉଛି। ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା। ଏଇ ନେ ତ 50ଟା ଆଳୁଚପ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇନେ, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ମୁନା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଥିଲା, ଯେମିତି ତା ଖାଇବା ଶୀଘ୍ର ସରିବନି। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ ବଦମାସ ପିଲା ଏଯାଏଁ ଖାଇସାରିଲାନି। ଏପଟେ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳେ ମୋ ଯାଦୁ କିଛି କାମ କରିବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ମୁଁ ସହିପାରେନି। ଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ବାହାର କରେ। ଏଇ ପିଲା, ବାହାର ବାହାର ମୋ ଦୋକାନରୁ। ଆରେ ଆରେ, ମତେ ଦୋକାନରୁ କାହିଁକି ବାହାର କରୁଛ? ମୁଁ ଆହୁରି 20ଟା ଆଳୁଚପ ଖାଇବି, ମତେ ଦିଅ। ଚୁପ୍ କର, ପୁରା ଖାଇ ସାରିନି। କହିଲା କଣ ନା ଆହୁରି 20ଟା ଆଳୁଚପ ଖାଇବ। ଦେ ଦେ ମୋ ଆଳୁଚପ, ମୋ ଦୋକାନରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ମୁନାକୁ ତା ଦୋକାନରୁ ବାହାର କରି ତା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୁନା ଖୁସିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମୁଁ ଆଜି ରାତି ବି ପୁଣି ଥରେ ସେ ପିଶାଚୀର ଦୋକାନକୁ ଯିବି, ଆଉ ଆଳୁଚପ ଖାଇ ଆସିବି। ଆରେ ମୁନା, ସେ ଭୁଲ ଆଉ କରନି। ଗତ ରାତି ସିନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇ ପିଶାଚୀ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ଆଜି କେମିତି ଫେରିବୁ? ମୋର କିଛି ବି ହେବନି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚୀକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଏମିତି ସେଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁନା ପିଶାଚୀର ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ପିଶାଚୀ କହିଲା, ଆରେ ବଦମାସ ପିଲା, ଆଜି ପୁଣି ଆସିଲୁ। କାଲି ସିନା ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଜି କେମିତି ଯିବୁ ଦେଖିବି। କିରେ ପୁଅ, ଆଜି ବି ଆଳୁଚପ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ? କେତେଟା ଖାଇବୁ କହ? ଆଜି ବି ମତେ 50ଟା ଆଳୁଚପ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଗତ ରାତି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଳୁଚପ ନେଇ ଖୁବ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇ ଭଲ ନାଟ ଲଗେଇଥିଲୁ। ଆଜି ସେମିତି କରନି। ଆଗ 10ଟା ଆଳୁଚପ ନେଇ ଖା, ସରିଲେ ମୁଁ ଆଉ 10ଟା ଦେବି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚୀ ମୁନାକୁ 10ଟା ଆଳୁଚପ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ମୁନା ବି ଆଳୁଚପ ଖାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସବୁ ଆଳୁଚପ ଖାଇ ଶେଷ କରିଦେଲା। ଏମିତି ଦେଖି ପିଶାଚୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଜି ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ପିଲା? ଆଜିଠୁ ତୁ ଗୋଲାମ ହେଇ ରହିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ହେବି ତୋର ମାଲିକାଣୀ। ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଲିକାଣୀ। କାଲି ତୁମ ଆଳୁଚପ ଖାଇ ଖାଇ ମୋର ଅଧା ମସଲା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଯା, ବଜାରରୁ ଆଳୁଚପର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ଆଣିବୁ। ତାପରେ ପିଶାଚୀ ଆଳୁଚପ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ମୁନା ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ଲୁଚେଇଥିବା ଏକ ଆଳୁଚପ ବାହାର କରି ପିଶାଚୀକୁ ଦେଖେଇ କହିଲା, ମୁଁ କାହିଁ ତ ଗୋଲାମ ହେଇ ରହିବି? ମୋ ଆଳୁଚପ ଖିଆ ସରି ନଥିଲା। ବୋକା ପିଶାଚୀ, ମୁଁ ତ ଗୋଲାମ ହେବାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି, ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ବଦମାସ ପିଲା, ଆଜି ପୁଣି ମତେ ଠକିଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଦେ ଦେ ମୋ ଆଳୁଚପ, ରହ ରହ କହୁଛି। ମୁନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ୁଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚୀ ତାକୁ ଧରି ପାରିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଯେମିତି ପିଶାଚୀ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ପିଶାଚୀ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ପିଶାଚୀ ସେଇ ନିଆଁରେ ଜଳି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ହୋଲି ହେ ହୋଲି ହେ, ଆଜି ହଉଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ଖୁସିର ଦିନ। ହେଲେ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ କେହି ଖୁସି ହେଇପାରିବେନି। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି, ହେଲେ ମତେ କେହି ଡାକନ୍ତିନି।
ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ହୋଲି ଖେଳିବି ନିଜେ ବନେଇଥିବା ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ। ଏଇ ହଉଛି ମୋ ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗ ଗୋବର ପାଣି। ଏଇ ହଉଛି ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଙ୍ଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଲଙ୍କା ବମ୍ ଫିଙ୍ଗି ଖେଳିବି ହୋଲି। ଯାହା ଦେହରେ ବାଜିବ ଏ ଲଙ୍କା ବମ୍ ସେ ଭୁଲିଯିବ ନିଜ ନାମ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ପିଶାଚି ତା ଗୋବର ବାଲ୍ଟି ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମନ ଖୁସିରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହୋଲି ହେ ବୁରା ନା ମାନ ହୋଲି ହେ। ଏଇ ନେ ମୁନା। ଆରେ ମତେ ତ ପୁରା ଭିଜେଇ ଦେଲୁ, ଏଇ ତୁ ବି ନେ। ଏସବୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଛଡ଼ା ଏମାନେ ଏତେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ରୁହ ତମମାନଙ୍କ ମଜା ଛଡ଼ଉଛି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ତା ଗୋବର ପାଣି ଛୁଆଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜୋରେ ପବନ ବହିଲା। ଗୋବର ପାଣି ପବନରେ ଉଡ଼ି ଆସି ପିଶାଚିର ଦେହରେ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ତା ଦେହରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା। ଆରେ ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏ ପବନ ଏତିକି ବେଳେ ହିଁ ବହିବାର ଥିଲା। ଚି ମୋ ଦେହରୁ କେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଏ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏବେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗିବି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାଜିବ ମଜା ଆସିଯିବ। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ତା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବାହାର କଲା ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ଗଛରୁ ଏକ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଖସି ପିଶାଚିର ନାକରେ ବାଜିଲା। ସେ ଜୋରେ ଛିଙ୍କିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ପିଶାଚିର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଜଳିଗଲି। ବଞ୍ଚାଅ ରେ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏଇ ମୁନା, କିଏ ଗୋଟେ ଛିଙ୍କିଲା ନା? କାଇଁ ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ତ କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିନି। ହୋଲି ହେ ବୁରା ନା ମାନ ହୋଲି ହେ। ସେପଟେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପିଶାଚିର ଆଖି ନାକରେ ପଶିଗଲା। ସେ ଅନେକ ରାଗିଗଲା। ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ଛୁରୀ ବାହାର କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲା। ପିଲାମାନେ ବି ପିଶାଚିକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଏ ପିଶାଚି ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ପିଶାଚି ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ହାତରେ ଲାଠି ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପଛରେ ପିଶାଚିକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପିଶାଚିକୁ ଘେରି ତାକୁ ବହୁତ ପିଟିଲେ। ଏ ପିଶାଚି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ମାର ୟାକୁ। ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଉଛି ପିଶାଚି। ଏବେ ମାଡ଼ ଖା। ଆଉ ମାରନି, ଓଃ ଭାରି କାଟୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବିନି। ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପିଶାଚି, ଆମେ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନୁ। ତୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ? ତମେ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୋଲି ଖେଳ, ମତେ କେହି ବି ଡାକନି। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ରାଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗୋବର ପାଣି ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ସେସବୁ ମୋ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ରାଗି ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବିନି। ମୁଁ କେବଳ ତମମାନଙ୍କ ସହ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଓ ଏଇ କଥା, ତେବେ ଚାଲ ଆମ ସହ ମିଶି ହୋଲି ଖେଳିବ। ନା, ଆମେ ପିଶାଚିକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିବାନି। ଧର ସମସ୍ତେ ୟାକୁ। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପିଶାଚିକୁ ଧରି ରଙ୍ଗ ମିଶା ପାଣି ଗାଡ଼ିଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବୁରା ନା ମାନ ହୋଲି ହେ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ସେ ବର୍ଷ ଖୁବ୍ ମଜା କରି ହୋଲି ଖେଳିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମିଟୁ ଛୁଆ ବୁଲୁଥିଲା। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘର ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି? ଏଠି କିଏ ରହୁଥିବ? ଘରେ କିଏ ଅଛ? ଏଠି ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମିଟୁ ଛୁଆର ନଜର ଏକ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛଟିରେ ଏକ ଆମ୍ବ ଫଳିଥିଲା। ଆରେ କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଆମ୍ବ କେମିତି ଫଳିଛି? ମୁଁ ଏ ଗଛ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ, ଆମ ଘର ବାହାରେ ଲଗେଇଦେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମିଟୁ ଛୁଆ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା। କିରେ
ଆଜି ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲୁ? କହୁଛି ମା, ଆଗ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଲଗେଇ ଦିଏ। ଦେଖ ମା, ଏତେ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେମିତି ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଆରେ ସତରେ ତ। ଯା, ଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଲଗେଇ ଦେ। ତାପରେ ମିଟୁ ଛୁଆ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲଗେଇଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ନିଜ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ଛୋଟ ଆମ୍ବଟି ଅନେକ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏ କଣ? ମୁଁ ତ ଗତକାଲି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ହିଁ ଛୋଟ ଆମ୍ବଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବକୁ ଗଛରେ ରଖିବା ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଜି ଏ ଆମ୍ବକୁ ତୋଳି ଖାଇନିଏ। ଯେମିତି ମିଟୁ ଛୁଆ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହଠାତ୍ ସେ ଆମ୍ବଟି କଥା କହିଲା। ତୋଳନି, ମତେ ତୋଳନି, ଗୋଟେ ପିଶାଚି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବନ୍ଦୀ ହେଇଅଛି। ଆରେ ଆମ୍ବ, ତୁ କଥା କହିପାରୁଛୁ, ହେଲେ କେମିତି? ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀ। ଦିନେ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ପିଶାଚୀର ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପିଶାଚୀ କଣ ତୁମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା? ନା, ସେ ମତେ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମତେ ଏଯାଏଁ 15 ବର୍ଷ ହେଇନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷର ହେଇଯିବି, ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇବି। ସେତେବେଳେ ସେ ପିଶାଚୀ ମୋଠୁ ମୋ ଶକ୍ତି ନେଇ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ତା ପାଖରୁ ଖସି ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ରୂପରେ ଏଇ ଗଛରେ ଥିଲ। ଏବେ ତ ସେ ପିଶାଚୀ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏ ଆମ୍ବ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସ। ନା, ମୁଁ ଏ ଆମ୍ବ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ ଗଛ ଅଭିଶପ୍ତ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏବେ ମୁଁ ଏ ଗଛରୁ ବାହାରି ପାରିବିନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି? ହଁ, ତୁ ପାରିବୁ। 7 ପୋଖରୀରୁ 7 କଳସୀ ପାଣି ଆଉ 7 ପ୍ରକାରର ପଦ୍ମ ଆଣି ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଲେ ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି 7ଟି ପୋଖରୀରୁ 7 କଳସୀ ପାଣି ଆଉ 7 ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ଧରି ଆସିବି। ତାପରେ ମିଟୁ ଛୁଆ 7 ପୋଖରୀରୁ 7 କଳସୀ ପାଣି ଆଣିଲା। ହେଲେ ସେ 7 ରଙ୍ଗର 7ଟି ପଦ୍ମ ପାଇଲାନି। ମୁଁ ପରୀକୁ କହିଥିଲି ତାକୁ ତା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। 7 କଳସୀ ପାଣି ଆଉ 6 ରଙ୍ଗର 6ଟି ପଦ୍ମ ପାଇଲି, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପାଇଲିନି। ଏବେ ମୁଁ ସେ ପଦ୍ମକୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ମିଟୁ ଛୁଆ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ହଠାତ୍ ଏକ ଜଳପରୀ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ମିଟୁ ଛୁଆ, ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ କାହିଁକି ବସିଛୁ? ତୁମେ କିଏ? ଆରେ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଜଳପରୀ। ଏଇ ପୋଖରୀରେ ରୁହେ। ତୋର କଣ ସମସ୍ୟା ମତେ କହ। ମିଟୁ ଛୁଆ ସେ ଜଳପରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପାଖରେ ସେ ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ଅଛି, ଏଇ ନେ। ମିଟୁ ଛୁଆ, ତୋ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିଲି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚୀ ଆମ୍ବ ପରି କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିଯାଇଛି। ସେ ଏବେ ତ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ଏ ଲୁଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। ଏ ଲୁଣରେ ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତି ମିଶେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଶାଚୀ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଲଢ଼େଇ କରି ପାରିବୁନି, ସେତେବେଳେ ତା ଉପରକୁ ଏ ଲୁଣ ଫିଙ୍ଗିଦେବୁ। ସେ ପିଶାଚୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମିଟୁ ଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ସେସବୁ ଜିନିଷ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ପିଶାଚୀ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ଛାଡ଼ିଦେ ପିଶାଚୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏମାନେ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ତୁ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛୁ? ଏସବୁ ପରି ତୋ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତୁ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା, ତୁ ଆମ୍ବ ପରୀକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ମାରି, ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଆମର ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ତୁ ଏଠି ରହନି। ଯା, ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ହେଇ ତୁ ମତେ ଅଟକେଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ ମାରିବି, ତାପରେ ଆମ୍ବ ପରୀକୁ ନେଇ ଏଠୁ ଯିବି। ନା, ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରନି। ତୁ ମତେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ଚାଲ, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏଇ ତ ମୋ ସୁନା ପରୀ, ଏବେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ପିଶାଚୀ ଯେମିତି ସେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମିଟୁ ଛୁଆ ଧରିଥିବା ଲୁଣ ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଏସବୁ ତୁ କଣ ମୋ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲୁ? ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଦେହ ହାତ ଏତେ ଜଳାପୋଡ଼ା କାହିଁକି କରୁଛି? ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ।
ପିଶାଚି ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସେ ସେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମିଟୁ ଛୁଆ 7 କଳସୀ ପାଣି ଆଉ ପଦ୍ମ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଢାଳିଲା। ପରି ତା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏ କଣ ଏତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପରି ଥିଲା? ମିଟୁ ଛୁଆ ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମତେ ମୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ନିଅ, ଏଇ କଳସୀ ସାଧାରଣ ନୁହଁ, ଯାଦୁର। ତମେ ମାନେ ଏଇ କଳସୀକୁ ଯାହା ବି ମାଗିବ ସେ ତମକୁ ଦେବ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମିଟୁ ଛୁଆ ସେ କଳସୀକୁ ଖାଇବା ମାଗିଲା। ସେ କଳସୀ ଭିତରୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ବାହାରିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମିଟୁର ପୁରା ପରିବାର ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ 2 ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବେଶୀ କିଛି କାମ ଜାଣିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଲା। ତା ଦେଖି ମୁନି, ଦେଖେ ବର୍ଷା ସହ କେତେ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଅଛି, ଏହି ପବନରେ କେତେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବ ନା? ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ଚାଲନା ଦିଦି, ଆମେ ଏବେ ହିଁ ସେ ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ଯିବା। ଆଉ କିଛି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିବା। ସକାଳ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଜମା ହେଇଯିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ପାଇବାନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ 2 ଭଉଣୀ ସେଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ଗଲେ। ସେ ଆମ୍ବ ବଗିଚାଟି ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିଲା। 2 ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ମୁନି ଖୁସି ହେଇ କହିଲା, ଆମ୍ବ ଖାଇବି, ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଇବି। କୋଉଟା ଛାଡ଼ି କୋଉଟା ଖାଇବି? ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଆମ୍ବ ଖାଇବି ନା ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଖାଇବି? କୋଉଟା ଯେ ଆଗ ଖାଇବି? ମୁନି ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଏସବୁ କହୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବଭୂତ ବସି ତା କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଏଠାକୁ କୋଉ ରାକ୍ଷସୀ ଚାଲି ଆସିଛି? ସେ କଣ ତଳ ଉପରେ ଥିବା ସବୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବ କହୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଏ ରାକ୍ଷସୀ ମୋଠୁ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଭାବିଥିଲି ଆଜି ରାତି ଏଠି ରହି ସକାଳେ ଚାଲିଯିବି, ହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୁଆଡ଼ୁ କେଜାଣି ଏ ରାକ୍ଷସୀ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ଆଗେ ରକ୍ଷା କରେ। ଏମିତି କହି ଆମ୍ବଭୂତ ସେ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆମ୍ବକୁ ଦେଖି 2 ଭଉଣୀ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ। କୁନି ମୁନିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଜୋର ଜୋର ଚିତ୍କାର କଲା। ବାପରେ, ଏ କେମିତିକା ଭୂତ? ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଭୂତ, ଏ ଭୂତ ପାଖରୁ ଆମକୁ କେହି ରକ୍ଷା କର। ନା ନା ମାଲିକାଣୀ, ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଖାଇବି? ମତେ ଦେଖି ତୁମେ ଡରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଛୋଟ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ଖାଇପାରିବି? ଏବେ ତ ତୁମେ କହୁଥିଲ ଆମ୍ବ ଖାଇବ, କୋଉଟା ଛାଡ଼ି କୋଉଟା ଖାଇବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେବି, ଦୟାକରି ମତେ ଖାଅନି, ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆମ୍ବ ଭୂତର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କୁନି ଆଉ ମୁନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ। ଏ ଦିଦି, ଏ ଆମ୍ବ ଭୂତଟା କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି? ଇଏ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ? ଏ ଆମ୍ବ ଭୂତର ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଆରେ ବୋକି, ଏ ଆମ୍ବ ଭୂତ ଆମକୁ ଡରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କହୁଛି। ଏମିତିରେ ତ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଖାଇବା ପାଆନ୍ତିନି। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ। ଚାଲ ଆମେ ଏ ଆମ୍ବ ଭୂତକୁ ଅନେକ ସାରା ଖାଇବା ମାଗିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ୍ବ ଭୂତ, ତୁ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଦେ ଯେମିତି ଆମର ଆଉ ଖାଇବାର ଚିନ୍ତା ରହିବନି। ସବୁଦିନ ଆମେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ଖାଇପାରିବୁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆମ୍ବଭୂତ ଯାଦୁ କରି 2ଟି ହାଣ୍ଡି ବାହାର କଲା, ଆଉ ସେ 2 ହାଣ୍ଡି 2 ଭଉଣୀକୁ ଦେଲା। ଏ 2 ହାଣ୍ଡି ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି। ତୁମେ ଯେତେ ଥର ଏ ହାଣ୍ଡିକୁ ଖାଇବା ମାଗିବ ସେ ତମକୁ ଦେବ। ତାପରେ 2 ଭଉଣୀ 2 ହାଣ୍ଡି ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲେ। କିଛି ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଥକିଗଲେ। ମୁନି, ଏ ମୁନି, ମତେ ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି ରେ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ବୋଧେ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ମୋର ବି ତ ସେଇ ଏକା ଅବସ୍ଥା ଦିଦି। ଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ନା ଦିଦି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ କୋଉଠି ରହିଯିବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏଇ
ଆଗରେ କାଉର ଘର ଅଛି। ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ତା ଘରେ ରହିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ କାଉର ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। କାଉ ବିରକ୍ତ ହେଇ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ତ ଆମ ଦି ଭଉଣୀଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ କି? ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଆରେ କାଉ, ଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ସାହସ ହେଉନି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ଆମକୁ ତ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥା। ନା ନା, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରଖିପାରିବିନି। ଯଦି ବି ରଖିବି ମୋ ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଦେବି? ଖାଇବା କଥା ତ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମ ପାଖରେ 2ଟି ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ଅଛି। ଆମେ ହାଣ୍ଡିକୁ ଯାହା ବି ଖାଇବା ମାଗିବୁ ସେ ଆମକୁ ଦେବ। ତୁ ଖାଲି ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଦେ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି କାଉ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି? ସତରେ କ'ଣ ଏଇ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡିକୁ ଯାହା ବି ମାଗିବ ସେ ତା ଦେବ? ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଆଗ ଏ 2 ଭଉଣୀକୁ ମୋ ଘରେ ରଖେ। କ'ଣ ହେଲା କାଉ, କ'ଣ ଏତେ ଭାବୁଛୁ? ନା ନା, ସେ କିଛି ନୁହଁ। ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଖାଇବା ଅଛି ତେବେ ଆଜି ରାତି ମୋ ଘରେ ରହିଯାଅ, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କାଉର କଥା ଶୁଣି କୁନି ମୁନି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଏତେ ଥକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କାଉ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସତରେ କ'ଣ ଏ ହାଣ୍ଡି ଯାଦୁର? ମୁଁ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଏ। ଏ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି, ମୋତେ ଜିଲାପି ଦରକାର। ମୋତେ ହାଣ୍ଡି ଭର୍ତ୍ତି ଜିଲାପି ଦେ। ଏ କି ଚମତ୍କାର! ମୋ କଥା ସରୁ ସରୁ ମୋତେ ଖାଇବା ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଏ ହାଣ୍ଡି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବିନି। ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି 2ଟି ହାଣ୍ଡି ଅଛି। ମୁଁ ସେ 2ଟା ସାଧାରଣ ହାଣ୍ଡି ଆଣି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦିଏ। ଏମିତି କହି କାଉ 2 ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ନେଇଗଲା ଆଉ 2ଟି ସାଧାରଣ ହାଣ୍ଡି ଆଣି ସେଠି ରଖିଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। 2 ଭଉଣୀ ସେହି ସାଧାରଣ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ସେ ହାଣ୍ଡିକୁ ଖାଇବା ମାଗିଲେ, ହେଲେ କିଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଲେନି। ଏ କ'ଣ ମୁନି, ସେ ଆମ୍ବ ଭୂତ ଆମକୁ ଠକିଦେଲା। ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି କହି ସେ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ହାଣ୍ଡି ଧରେଇଦେଲା। ଚାଲ ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଜି ତ ମୁଁ ତାକୁ ସତସତିକା ଖାଇଦେବି। ତାପରେ 2 ଭଉଣୀ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆମ୍ବ ଭୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତଳକୁ ଆସିଲା। ଆଜି ପୁଣି ତମେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲ? ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଆସିନ ତ? ହଁ, ଆମେ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ହିଁ ଆମେ ତତେ ଖାଇଦେବୁ। ତୁ ଆମକୁ ଠକିଛୁ। ତୁ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲୁ, କାଇଁ ସେଥିରୁ ତ କିଛି ବି ଖାଇବା ବାହାରୁନି। ନା ନା ନା, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ସତସତିକା ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ତମକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଏ କଥା ତମେ ଆଉ କାହାକୁ କହିଥିଲ କି? ହଁ, କାଉକୁ କହିଥିଲୁ। ଗତ ରାତି ଆମେ ଥକି ଯିବାରୁ ତା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଏକଥା କହିଥିଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ତମମାନଙ୍କ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ତା ବଦଳରେ ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ହାଣ୍ଡି ଦେଇଦେଇଛି। ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଯାଦୁର ଲାଠି ଦେବି। ଏଇ ଲାଠି ଦ୍ୱାରା ତମେମାନେ ନିଜ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ଫେରି ପାଇବ। ଏ 2 ଲାଠି ତମର ସବୁ କଥା ମାନିବେ। ତାପରେ କୁନି ମୁନି ସେଇ ଯାଦୁର ଲାଠି ଧରି କାଉ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏ କାଉ, ଭଲରେ ଆମକୁ ଆମ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ଫେରେଇ ଦେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁ ହିଁ ଆମ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ନେଇଛୁ ନା। ଏସବୁ କ'ଣ ଓଲଟା ପାଲଟା କଥା କହୁଛ? ମୁଁ କାହିଁ ତମ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ନେବି? ଆଜି ସକାଳେ ତ ତମେମାନେ ନିଜ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଘରକୁ ଗଲ। ବୁଝିଗଲୁ, ତୁ ଏମିତି ଆମକୁ ଆମ ହାଣ୍ଡି ଦେବୁନି। ରହ, ଏବେ ତ କଥା ବୁଝୁଛୁ। ଏ ଯାଦୁର ଲାଠି, ଏ କାଉ ସତ କଥା ନ କହିଲା ଯାଏ ତାକୁ ପିଟ। ତାପରେ 2 ଲାଠି କାଉକୁ ଅନେକ ପିଟିଲେ। କାଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ମତେ ଆଉ ମାରନି। ଓଃ କି କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ତମ ହାଣ୍ଡି ଫେରେଇ ଦେବି। ଦୟାକରି ମାଡ଼କୁ ବନ୍ଦ କର। ତାପରେ 2 ଲାଠି କାଉକୁ ଆଉ ପିଟିଲେନି। କାଉ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଘର ଭିତରୁ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ଆଣି 2 ଭଉଣୀକୁ ଦେଇଦେଲା। କୁନି ମୁନି ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏମିତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ଖାଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା ଏକ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ। ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରିନୁ ଆଉ ମିନୁ ନାମରେ 2ଟି ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦିନେ ରିନୁ ମିନୁ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ବୁଧବାର, କାଲି ଗୁରୁବାର, ପହରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର, ମାନେ ସିନେମା ବାର। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ।
हेले सांग प्रति सप्ताह सेई पुराना सिनेमा देखि देखि भारी विरक्त लागिलानी। पुराना हेले भी मते सिनेमा देखिबाको भारी भल लगे। एथर जो सिनेमा पड़ीथिला ता कहानी देखि तो मो आखिरु पानी बाहरी गला। सेई सिनेमाटा भारी भल थिला। से सिनेमार कहानी देखि मु भी कांदी थिली। जदि प्रतिदिन आमको सिनेमा देखिबाको मिलंता केते मजा लागंता ना। अरे सुन ना, काऊ पाखरे तो एक रेडियो अच्छी। मु शुणिची रेडियो रे बढ़िया बढ़िया गीत बाजे। चल ना आज ताकू ता रेडियो मागिबा आउ बढ़िया बढ़िया गीत सुनिबा। अरे सांग तू कौन से काऊर गुण जानिनु जे ता पाखकु जाउचु रेडियो मागिबाकू। तू ताको मागिबोनी, मु ताको रेडियो मागिबी। तू खाली मो सांगरे रहिबू। अरे सकाल सकाल कौन तमे माने मो घर को आसिलणी? काऊ आज दिनक पाई तो रेडियोटा आमको देई था। आमे गीत सुनी सारिला परे तते तो रेडियो फेरई देबू। तमे माने भाभी केमिति पारिलो जे मु तम मानुको मो रेडियो देबी? 2 टंकार चढ़ई चली आसिले मो दामी रेडियो नेबा पाई। जाओ चल जाओ एठू। कौन हैला काऊ, तू आमको 2 टंकार चढ़ई कहिलु? भल आमर किछि त हेले दाम अछि, हेले तोर तो सेतिकी भी नाही। मुह संभाली कथा कह चढ़ई, नहले देखिबू मु तोर कौन अवस्था करिबी। बहुत हे गला, चल रेनु आमे एठारु चली जिबा। ए काऊ पाखको आसिकी भूल हे गला। 2 सांग सेठारु चली आसिले। रास्ता रे सेमाने अन्य चढ़ई मानकु एक गछ तळे बसिथिबार देखिले। सेमाने तांको पाखौ गले। अरे रेनु मेनु एते समय धरी तमे माने कोठी थिलो? आमे सब एठी बसी गपसप करूथिलु। रेनु आज तू आम पई गोटे गीत गाई दे ना। बहुत दिन रु आमे तो पाखरु गीत सुनिनु। अच्छा हौ मु एबे गाउची। मु परदेसी चढ़ई गाइबार स्वप्न नेई, गाई जाई कहा पाई, जानिना 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 मु परदेसी चढ़ई। ठीक से ही समय रे माइक धरी राजू चढ़ी सेठाକୁ आसी घोषणा कला। तम मानक पाई एक खुशीर खबर। एथर शुक्रवार दिन सिनेमा हॉल रे एक नुआ सिनेमा पड़िबो। जहार भी नुआ सिनेमा देखिबाकू इच्छा से शुक्रवार दिन सिनेमा हॉल को आसीबो। राजू भाई ओ राजू भाई, एथर सिनेमा टिकेट रो दाम केते कहिलो? टिकट रो दाम मात्र 20 टंका। एथर नुआ सिनेमा पड़िबो, समस्ते आसीबो। हाँ हाँ नुआ सिनेमा देखिबाकू आमे समस्ते जीबू। एमिति से दिन बीतीगला। परदिन सकाळ हेउ हेउ ही झड़ वर्षा आरंभ होईगला। सारा दिन वर्षा हैला, जा फल चारिआडे पानी जमा होईगला। एमिति कि सिनेमा हॉल रे भी पानी जमा होईगला। चढ़ई माने सिनेमा देखि पारिबेनी भाबी चिंतारे थिले। से राति जाई सकाळ हैला, वर्षा पूरापूरी छाड़ी गला। जा हो ए वर्षा छाड़ी गला, आज आमे नुआ सिनेमा देखि पारिबू। तापरे समस्ते सिनेमा हॉल को गले। टिकट काटी समस्ते भीतर को गले। सिनेमा आरंभ हेबाकू आउ 1 घंटा बाकी थिला। एसबू दूररु काऊ देखुथिला। से मनरे चिंता कला, चढ़ई मानकू एते खुशी रे देखिले मते जमा भी भल लागिनी। जेमिति भी हेउ आज मु एमानको खुशी नष्ट करिदेबी। हेले केमिति? हाँ मने पड़िला, मो घरे किछि मूला अछि। जाए पेट पूरा मूला खाई दे आसे, तापरे सिना मु मो काम करि पारिबी। काऊ हसी हसी निज घर को गला। आउ पेट पूरा मूला खाई दे सिनेमा हॉल को गला। सेपटे सिनेमा भी आरंभ हो जाइतिला। समस्ते मन ध्यान रे सिनेमा देखुथिबा समय रे काऊ मन रे चिंता कला, एई तो सुजोग मिली गला, एबे मो काम करि दिए। छी छी की दुर्गंध, मते बांती उठेलानी। किए एमिति दुर्गंध छाडुची? छी मु ए दुर्गंध रे आ रही पारिबिनी। ए गंध रे मोर भी मुंड बुलेलानी। किए एमिति कला? आउ ए गंध रे रही हेबनी। चलो चलो शीघ्र बाहर को जिबा। एमिति सबु चढ़ी सिनेमा हॉल रु बाहरी गले। ए सबु देखि काऊ निज हस को संभाली पारिलानी। से जोर जोरे हसी पकेला। काऊर एमिति हस देखि समस्ते बुझी गले ए सबु काऊर काम। बदमाश काऊ, ताहले ए सबु तोर काम। यारी पाई आज आमे सिनेमा देखि पारिलेनी। चालो समस्ते ए काऊ को उच्च शिक्षा दरकार। तापरे सबु चढ़े मिसी काऊ को बहुत पिटिले। सिनेमा हॉल रे भी पानी भर्ती होइथिबारु काऊ बाहर को आसी पारिलानी। चढ़ी मानक माड़ खाई खाई काऊ बेहोश हो गला।
एसबू घटना काऊ बहुत डरीगला। से दिन परठारु काऊ आउ चढ़े मानकु हैरान कला नहीं। गोटिए जंगल रे एक तालखिया पिसाची चढ़े रहूथिला। जंगल सारा बुली बुली से ताल गछरु सबु ताल खाई देउथिला। एमिति दिने अरे ए गछर तो सबु ताल सरीगला, जाए आउ एक नुआ ताल गछ खोजे। एई तो एक ताल गछ पाईगली। बा ए गछर तो बहुत ताल फळिची, हेले गछ पाखरे तो चढ़े मानक घर अछि। ए छोट छोट चढ़े माने मोर कौन क्षति करिबे? मु केवल ताल खाइबारे मन दिए। बा ए ताल की मिठा, ताल तो नुह अमृत। खाई की मजा आसीगला। एबे टांकु गुड़ा को कोठी फिंगिबी। एई तो आगरे गोटे चढ़े छुआ अछि, ता ऊपर को मु एसबु फिंगे। मरी गली मो मुंड। अरे कौन हैला? एमिति चित्कार काहेकि कलु? दीदी मो ऊपर को किए ताल टांकु गुड़ा फिंगिला। अरे एठी तो केही भी नाहंती, तो ऊपर को किए टांको फिंगिला? आउ तो बाहरे रहनी, भीतर को आ। सेई घरे तीनोटी अनाथ चढ़ई भौणी रहउथिले। किछि दिन तळे ही एक दुर्घटना रे तांको बापा मांकर मृत्यु हो जाइथिला। बड़ भौणीटी रोषेई करि सारी तार दुई भौणी को डाकिला। अरे तमे माने धोई ही बस, मु तम मानक पई खाइबा पाठी देबी। मु तो सबुदिन ताल खाए। आज एमानक रोषेई घर को जाई देखे एमाने कौन रांधिचंती। बंची थिबा बेले ही मु एमिति खाइबा खाउथिली। आज मते सुजोग मिलिची, मु एमानक सबु खाइबा खाई दिए। एमिति कही से पिसाची चढ़ई तांकर सबु खाइबा खाई देला। ए चढ़ईटा बढ़िया स्वादिष्ट खाइबा रांधिथिला। ए खाइबा खाइकी मो पेट पुरी गला। किए बोधे आसुची, मु एठु शीघ्र पळाए। एठी तो किछि भी खाइबा नहीं। मु एबे खाइबा रांधिथिली, किए एते खाइबा खाई दे चली गला? कौन हैला दीदी, तू ए जाय खाइबा बाढुनु जे? अरे मुन्नी मु रोषेई सारिला परे बासन धोइबा को जाइथिली। आसी देखुची मु रांधिथिबा खाइबा एठी नाही। दीदी देखे झरका खोला अछि। मते लागुची बिलेई बोधे झरका पटु आसी हमरो सबु खाइबा खाई देइची। तू चिंता करनी, घरे किछि फल अछि, आमे आज से सबु खाई नेबु। हेले बिलेई आसी एते सबु खाइबा खाई दे चली गला, अथच किछि शब्द कला नाही। किछि समय परे राति हेई गला। तीनी भौणी सोई पड़िले। एसबु पिसाची चढ़ई देखुथिला। से किछि ताल खाई सारी कहिला, तीनी भौणी केते आराम रे सोईचंती। मु थाउ थाउ एमाने शांति रे सोई पारिबेनी। तांकरी टीण घर ऊपर को मु एबे सबु टांकु फिंगिबी। घर ऊपर एमिति कौन शब्द सुबुची? ए शब्द रे तो टिके भी सोई हेउनी। आज दिन सारा कौन हेउची केजानी? तमे माने भय करनी, मु जाई देखे बाहरी कौन हेउची। ए कौन एठी एते ताल टांको पड़ीची? निश्चय आम गछरु ताल चोरी करिके खाइची। काली सकाळ हेउ आम गछर सबु ताल पाଳି मु बजार रे बिक्री करिदेबी। एमिति कही से चढ़ई घर भीतर को गला। तार सबु कथा पिसाची शुणुथिला। से बहुत रागी गला। कौन हैला? तू ए गछरु सबु ताल तोड़ी नेबु? तू खाली थरे गछ पाखକୁ आसे, मु तोर बेक मुड़ी देबी। काली बाहरी अनेक गुड़िए ताल टांको पड़ीथिला। मते लागुची किए बोधे राति रे आम गछरु ताल चोरी करुची। आज मु ए गछर सबु ताल पाଳି बजार रे बिक्री करिदेबी। दीदी तू ताल पाଳିबु? माँ बंचिथिबा बेले से मो पई ताल रे बरा तयारी करि देउथिला। मते आज ताल बरा खाइबा को भारी इच्छा हेउची दीदी।
ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ତାଳ ବରା ତିଆରି କରି ଦେ ନା। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ତାଳ ବରା ତିଆରି କରିଦେବି। ତାଳ ବରା? ମୁଁ ବି କେତେ ଦିନରୁ ତାଳ ବରା ଖାଇନି। ଏମାନେ ଯଦି ତାଳରେ ବରା ତିଆରି କରିବେ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ 2ଟି ତାଳ ଦେଇଦିଏ, ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ତାଳ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବିନି। ଆରେ କଣ, ମୁଁ ତ ଏଯାଏଁ ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଇନି, ଆପେ ଆପେ ହିଁ ଏ ତାଳ 2ଟା ଖସିଲା କେମିତି? ଦିଦି, କାଲି ମୋ ଉପରକୁ ବି ଏମିତି ଆପେ ଆପେ ତାଳ ଟାଙ୍କୁ ଆସି ବାଜିଥିଲା। ଏ ତ ବହୁତ ଅଜବ କଥା, ଆପେ ଆପେ ତାଳ ଖସିବ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଆଗ ରୋଷେଇ ସାରିଦିଏ, ତାପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବି। ତାଳ ବରାର କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯାଏ ନିଜ ରୂପ ବଦଳେଇ କିଛି ତାଳ ବରା ଖାଇ ଆସେ। ଆରେ ମୁନି, ତୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଯେ? ଯା ବାହାରେ ଖେଳୁଥିବୁ, ମୁଁ ତାଳ ବରା ତିଆରି କରି ସାରିଲେ ତତେ ନେଇଦେବି। ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଦିଦି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିଲିନି। ଦେ ନା ଦିଦି, ମତେ 2ଟି ତାଳ ବରା ଦେ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏଇ ନେ, ଗରମ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖା। ତୁ ଏଠି ଖାଉଥା, ମୁଁ ଯାଏ କୁନିକୁ ବି 2ଟା ଦେଇ ଆସେ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠି ସେ ତାର 2 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମୁନି, ତୁ ଏଠି? ଏବେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ, ଏଠାକୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇନି, ଅନେକ ସମୟରୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ମୁନି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଚଢ଼େଇ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ତାଳ ବରା ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ସତ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ 3 ଭଉଣୀ ରୋଷେଇ ଘରର ଝରକା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ପିଶାଚି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ହିଁ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ତାଳ ବରା ଖାଉଥିଲା। ଏ କଣ, ପିଶାଚି? ଆମ ଘରେ ପିଶାଚି ଅଛି? ଆରେ ପାଟି ଚୁପ୍, ସେ ଯଦି ଜାଣିଯିବ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନେ ଯେ ସେ ଆମର କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କଥା ହେବା। ଏ 2 ଦିନରେ ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏସବୁ ତାହେଲେ ପିଶାଚି କରୁଥିଲା? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ବି ଏଇ ପିଶାଚି ତାହେଲେ ଟାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲା। ତମେ 2 ଜଣ ଭୟ କରନି, ଘରୁ ଜମା ବି ବାହାରିବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବେ ସେ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାଳଖିଆ ପିଶାଚି ବିଷୟରେ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେ ତାଳଖିଆ ପିଶାଚି ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲାଣି, ଏବେ ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଥରେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ସେ ପୁଣି ଆସିବ। ଏଇ ତାଳ ନେ, ଏ ତାଳରେ ମୁଁ ମୋର କିଛି ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ଏ ତାଳରେ ତୁ ବରା ତିଆରି କରି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଦେବୁ। ପିଶାଚି ତାଳ ବରା ଲୋଭରେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିବ। ସେ ଥରେ ତାଳ ବରା ଖାଇଲେ ତାର ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ଚଢ଼େଇ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ସେ ତାଳ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତାର 2 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ପରଦିନ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରୁ ଆଣିଥିବା ତାଳରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ବରା ତିଆରି କଲା। ତାଳ ବରାର ବାସ୍ନା ପିଶାଚି ବି ପାଇଲା। ଆରେ ବା, ଏମାନେ ତାହେଲେ ଆଜି ବି ତାଳ ବରା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାସ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି, ମୁଁ ଯାଏ ଶୀଘ୍ର ତାଳ ବରା ଖାଇନିଏ। ଆରେ ଏଠି ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଛି, ଏଠାକୁ କେହି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ ତାଳ ବରା ଖାଇନିଏ। ଖା ଖା ପିଶାଚି, ପେଟ ପୁରା ତାଳ ବରା ଖା, ଏସବୁ ତୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଖାଉଛୁ। ପିଶାଚି ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ସେ ସବୁ ତାଳ ବରା ଖାଇଲା, ତା ଦେହ ସାରା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ସେ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ସେ ତାଳଖିଆ ପିଶାଚିର ଅନ୍ତ ହେଲା।